생존의 길을 찾아 떠난 5천년의 여정. 역사적으로 한반도는 강대국들의 틈바구니에서 수많은 지정학적 위기를 겪어왔습니다. 그리고 또다시 몰려오는 한반도의 위기. 미국과 중국의 힘겨루기가 날로 강해지고 있으며 일본과 러시아 역시 한반도를 주목하고 있습니다. Only America first. 中华民族伟大复兴的中国梦。 терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны. 주변 강대국들과 더불어 살아가야 하는 한반도의 지정학적 위치와 숙명. 위기의 시기가 닥쳤을 때 과연 우리는 무엇을 조심해야 할까요? 그리고 대한민국의 미래를 위한 현명한 선택은 과연 무엇일까요? 이제 전 세계의 석학들과 함께 대한민국의 21세기 생존 전략 속으로 들어가 보겠습니다. 한반도를 둘러싼 지정학적 위기를 이해하기 전에 몇 가지 먼저 짚어봐야 할 문제들이 있습니다. 그 첫 번째 질문입니다. 외교란 도대체 무엇일까요? I think for all countries, the most important foreign policy principles are, first of all, have a policy that provides security to your people. And number two is a policy which enhances the welfare and the happiness of the people. I think that also with every country, it's important that the foreign policy reflect the attributes of the government and reflects the political values of the society. Certainly scholars in the United States have focused very much on a liberal perspective in which they've been very interested in providing global goods, global rules, global norms. The alternative perspective, which I would identify more closely with, is a more realist perspective, which is to say that in the end, I do think that countries have to look primarily at their material interests, security and economic. And this is not to say that global norms and principles are irrelevant, but global norms and principles will not be enduring unless they are consistent with the material self-interest of countries. 고대 로마의 글에 이런 내용이 있습니다. 청동기 시대에 전쟁이 시작되면서 정의의 여신이 지상을 떠났다. 여기서 이제 전쟁이란 말은 국제관계를 치환할 수 있을 것 같아요. 다만 국제관계가 이익에 따라 움직인다는 건 그냥 세상의 상식이죠. 다만 이것이 그렇기 때문에 그게 당위라는 뜻은 아니에요. 인류의 소망은 국제관계도 정의에 따라 움직이고 대의를 실현하는 게 우리의 이상이겠죠. 그러나 지금 현실은 지금까지의 역사는 언제까지나 이익에 의해서 움직여왔고 그러다 보니 국제관계에서는 약탈, 학살 이러한 일들이 정당화되고 있거나 용인되고 있거나 아니면 수긍하고 있죠. 물론 그런 부분에서 비판하고 갈등하는 사람들도 많지만 현실에서는 그런 것이 수긍되고 있다는 거죠. 그것이 오늘날 우리 인류의 현실인 것 같습니다. 이렇게 외교를 국민의 안전을 지키기 위한 국가 이익이라는 관점에서 바라볼 때 우리는 지정학적인 문제에 주목할 수밖에 없습니다. In the case of South Korea, in a very different part of the world where there are serious security threats, which mean that it's much more important to focus on quite hard levels of defense, whereas from a British perspective on the other side of the world, the British don't face any immediate adjacent security threats and can think about a much broader range of options. So critically, it's about an intelligent understanding of where the country is, and much of that is based on an understanding of past experience.
It's interesting in the case of the Republic of Korea that the Republic of Korea, by any world measurement, is a very strong country. Korea has the 11th largest economy in the world. Its military expenditures are the 10th largest in the world, and Korea, the Republic of Korea, is the 5th largest trading country. So if you would take the Republic of Korea and place it, say, in Europe, or if you'd place it in Africa or South America, it would be a powerhouse. Korea, though, located where it is in Asia, South Korea, that it's geographically right in the middle of the intersection of the geographic interests or the geographic pressures from Russia or the Soviet Union, then Russia again, China, Japan, the United States. All of these countries see their interests and their potential clashes taking place in and around the Korean Peninsula. And unfortunately, Korea is in many ways the smallest player in this game, so it risks being food in the food fight among these major powers. I think it's impossible for the major powers to bypass Korea. 이처럼 외교적 문제에서 지정학은 매우 중요한 요소입니다. 그런데 한반도의 지정학적 위치를 생각할 때 우리는 약소국의 전략을 고려할 수밖에 없습니다. 우리 주변을 둘러싼 강대국들 때문이죠. 그렇다면 약소국의 외교 전략은 강대국과 어떻게 다를까요? A powerful country, I guess, is one that is capable of pursuing its own course of action with less hindrance, less handicap from foreign affairs, and is able to either expand its influence or protect its interests without foreign powers impeding it or interfering with it in ways that are not wanted. Whereas, of course, a weak country is one that is constantly subject to pressures from abroad, is constantly forced to do things that are against its perceived self-interest. For a power that is constrained by neighboring larger powers or by global powers, then those nations, as they develop their foreign policy, have to prioritize carefully because they can't do everything. And they have to find ways then to take the issues that they consider most important for their security. 강대국은 강력한 군사력을 바탕으로 자신을 세계의 중심으로 만들어내기 위해서 노력하죠. 세력권을 구성하는 거죠. 자신을 중심으로 한 세계 질서, 자신을 중심으로 한 지역 질서를 구축하려고 노력하게 됩니다. 일종의 패권을 추구하는 것이죠. 반면에 상대적인 약소국의 외교적인 목표는 독립적인 국가, 독립적인 사회로서의 생존이고 가급적 최대한의 내적인 자율성을 확보해내는 것이죠. 그러한 위계 질서 안에서 이처럼 상대적인 약소국의 전략적 목표는 생존입니다. 특히 한반도처럼 강대국들의 이해관계가 충돌하는 지정학적 위치에 자리 잡고 있는 나라는 더욱 그럴 것입니다. 그런데 중요한 점은 이러한 지정학적 조건이 앞으로도 쉽게 변하지 않을 것이라는 점이죠. 그렇다면 이러한 조건 하에서 대한민국이 나아가야 할 길은 과연 무엇일까요? 우리는 지난 5,000년의 역사를 통해 그 해답을 찾아볼 수 있을 것입니다. 간혹 약소국이 문제를 해결하기 위해 강대국을 끌어들이는 경우가 있습니다. 삼국시대의 신라와 구한말의 고종이 그런 경우죠. 당대 초강대국이었던 당나라를 끌어들인 신라는 삼국통일이라는 위협을 달성했습니다. 하지만 구한말의 고종은 망국의 길을 걸었죠.
무엇이 이들의 운명을 갈라놓았던 것일까요? 약소국이 외세, 특히 강대국의 군사적인 개입을 요청하는 이유는 두 가지 이유가 있겠습니다. 다른 주변 나라들과의 그 생존 경쟁에서 유리한 고지를 차지하기 위해서이고, 다른 한편으로는 외세와 연합해서 주변의 다른 나라들을 통합함으로써 자신의 세력을 팽창시키려는 팽창적인 목적, 이런 두 가지 경우가 있겠는데요. 660년대 신라는 그 두 가지 성격을 다 갖고 있었던 거죠. 이 두 가지 목적을 위해서 신라가 당나라와 연합을 했는데, 이것은 근본적으로는 굉장한 위험성을 내포했던 모험적인 외교 전략이었다고 할 수 있죠. 왜냐하면 한반도 전체가 중국의 식민지가 될 수 있었죠. 네, 668년 고구려 멸망 이후부터, 그러니까 669년에 집중적으로 전쟁 준비를 합니다. 예로 대사면, 크게 사면을 해서 민심을 수습하고, 그 다음에 그 젊은 장정들을 일부 군대로 편입을 하면서 병력 증강을 꾀하기도 하고, 전국에 있던 174개의 목장을 재분배를 합니다. 그래서 기병 강화 노력도 하고, 그 다음에 동북방에 있던 안변 지역입니다. 이 일대에 창고를 열어서 이제 구휼미를 나눠주기도 하면서 그 군사 요충지를 확보를 계속하려는 노력들을 보입니다. 그래서 신라 같은 경우는 당의 세력을 끌어들였지만 기본적으로 신라의 역량 자체도 어느 정도 갖추어져 있던 상황이었습니다. 예를 들면 백제 멸망 당시에 당군이 13만 명이 투입이 되었습니다. 이때 신라군의 총 병력 수가 6만에서 7만 정도로 추산이 됩니다. 그래서 그 6만에서 7만 정도 병력이 있었기 때문에 실제로 삼국이 통일되는 과정에서 백제 고구려가 멸망하고 난 다음에 나당 전쟁을 치를 때도 그 6, 7만을 근간으로 해서 당나라를 몰아낼 수가 있었습니다. 만약에 그런 군사력이나 경제력이 바탕되지 않을 경우에는 상당히 위험에 처해질 수 있을 것 같습니다. 이처럼 신라는 지도층의 자기 희생과 국가 개혁을 통해 외세로부터 스스로를 지킬 수 있는 자기 방어 능력을 키웠습니다. 그랬기에 결국 생존에 성공할 수 있었던 것입니다. 하지만 고종의 경우는 조금 달랐습니다. 갑신정변이 실패로 돌아가고 청나라의 개입이 더 강화된 상태에서 고종과 집권 세력은 여전히 개혁의 의지를 갖고 있지 못했습니다. 민영준이 대표하는 세도 정치가 더욱 심해졌고, 그 성적표가 10년 후에 갑오농민혁명이었던 거죠. 갑오농민혁명이라고 하는 밑으로부터의 민중의 도전이라고 하는 이 국내 정치적인 위기에서 또 탈피하기 위해서, 그걸 타개하기 위해서 고종과 집권 세력이 선택한 것이 또다시 청나라 군대의 청병이었던 거죠. 그렇게 하면 일본 군대도 같이 개입할 것을 잘 알고 있는 상황에서 그렇게 했던 거죠. 이 모든 과정에서 공통된 패턴은 뭐냐면, 그 시대에 요구되고 있던 근대국가 건설을 위해서 필요했던 개혁 정치를 외면하고 그 대신 강구한 대책이 특정한 외세의 군사적인 개입이었던 겁니다. 거기에 고종의 대외 정책에 굉장히 공통된 특징이 있습니다. 굉장히 치명적인 특징이었다고 말할 수 있죠. 오늘날 우리가 그 당시의 경험을 가령 역사적으로 뭐 좀 그 속에서 배울 수가 있다면은, 제일 먼저 중요한 거는 우선 우리나라 자체적인 나름대로 힘을 가져야 돼요. 그런데 이 시기는 우리가 이야기하는 이제 근대국가가 되어 나가는 과정이고, 그 근대국가에 있어서 중요한 거는 힘의 원천은 백성들로부터 나오는 거거든요. 그러니까 황제의 권한을 강화하고 황제를 중심으로 해서 모든 것이 이루어지더라도, 이게 국내에 있는 백성들, 그 당시 이제 점차 국민을 만들어 가니까 그 사람들의 동력과
결합되면서 대외적인 활동을 했으면은 좀 더 힘이 있고 그렇게 했을 거예요. 그런데 이제 뭐 좀 안타깝지만은 고종의 경우에 있어서는 황제의 권한을 강화하는 데는 굉장히 힘을 쓰고 국가의 체제를 만들어가요. 황제가 중심되는 국가를 만들어가지만은 정작 중요한 것은 백성들에게 권리를 주고 백성들을 키우는 과정은 이때는 하지 못한 거죠. 결국 지도층의 자기 희생과 국가 개혁을 통해 강대국을 상대할 만한 힘을 키우지 못한 상태에서 강대국에게 일방적으로 의존하는 것은 자멸의 길입니다. 그리고 이런 힘, 즉 강력한 자기방어 능력이야말로 약소국의 중립 외교 전략에서도 필수적입니다. I think neutrality is a very difficult status to maintain, especially when you're surrounded by larger powers. Belgian neutrality was protected by a treaty signed by all the European powers in 1839, but didn't last in 1914. The Germans wanted access to France through Belgium and access to the coast, and when they demanded it and it wasn't granted, they just invaded. And they were one of the signatories, or the predecessor, Prussia was one of the signatories of that 1839 agreement. So neutrality is a very difficult thing to maintain if you are surrounded by big powers who don't really care. Because if you're big and throwing your weight around, you just continue throwing your weight around. For example, a country like Switzerland has for hundreds of years been in the middle of conflict zones in the middle of Europe when World War I was going on, World War II was going on, even earlier, Franco-Prussian wars, and yet Switzerland was able to maintain neutrality, was able to protect its own borders, and was able to pursue its own course of action, partly because it was rich, partly because it had its own defense forces, but basically it was capable of pursuing a relatively independent policy. 그런데 무엇보다 중요한 것은 스위스가 단순히 어떤 그 국제적인 조약이나 지리적 위치에 의존하지 않고 자신의 중립을 지켜낼 만한 최소한의 자기방어 수단을 갖추기 위해서 꾸준히 일관성 있게 노력했고 또 중립을 지켜낸다고 하는 그런 외교적인 대원칙을 위해서 사회적인 합의가 굳건했다는 거죠. 그래서 스위스는 예를 들어서 1차 세계대전이 시작할 무렵에도 22만 명의 군대가 국경을 지키고 있었습니다. 또 히틀러의 그 나치스 정권이 등장한 1933년부터 스위스는 자국의 국경 방어에 투자하기 시작했습니다. 그리고 2차 대전 중에는 그 나치스의 공군뿐 아니라 영국과 미국의 그 전투기들도 스위스의 영공을 통과하지 못하도록 하는 어떤 일관성 있는 그 중립 정책을 지켰고 그것을 관철해낼 수 있는 최소한의 군사적인 방어력을 갖추고 있었기 때문에 중립이 유효했다고 말할 수가 있겠죠. 외교 관계에서 중립이란 약소국이 그저 원한다고 해서 얻을 수 있는 것이 아닙니다. 특히 주변 강대국들이 서로 다른 이해관계를 가지고 갈등하고 있을 때는 더욱 그렇습니다. 하지만 스위스처럼 강력한 자기방어 능력을 가지게 되면 외교적 자율성은 커집니다. 거란 전쟁 때의 고려 역시 마찬가지였습니다. 고려는 세 차례에 걸친 거란의 침입을 무력으로 물리친 이후 거란과 평화적인 외교 관계를 맺었습니다. 그리고 이런 군사적인 힘이 뒷받침되었기에 고려는 외교적 자율성도 누릴 수 있었습니다. 결과적으로는 이 전쟁은 두 나라가
적절한 수준에서 고려는 거란을 하나의 어떤 외형적으로는 천자국으로 인정을 하고 소위 고려는 하나의 제국으로서 어떤 책봉 조공 관계를 맺는 선으로 해서 이 전쟁이 많이 마무리됩니다. 그걸 절대 우리가 거란을 여전히 천자국으로 고려가 제국으로 갖다 해서 이것이 우리가 패배한 전쟁은 아닙니다. 결과적으로 두 나라가 서로 상생을 한 것이죠. 지금 스위스처럼 고려는 그런 강동진의 전략적 요청도 얻었고 계속 전투력을 보완하고 있었던 겁니다. 그래서 거란을 이길 수 있었기 때문에 그 다음에 중립을 할 수 있는 거죠. 송나라하고도 교류하고 그 당시에 4대 질서 속에서는 있을 수 약소국이 그래 할 수가 없는 겁니다. 태양이 하나여야 되는데 양다리 걸치고 한다? 그건 그 당시에는 4대 교린 체제를 잘 아시지 않습니까? 그래서 거란이 손을 보려고 약속한 거를 우리가 고려가 파괴했기 때문에. 근데 이거를 무력으로 방어를 한 겁니다. 해냈기 때문에 된 거죠. 그러니까 지금 G2당 우리가 우선 우리의 그런 능력을 안보력을 포함한 경제력 이거를 갖고 있을 때 중립도 필요한 것이고 중립을 지킬 수도 있고 내지는 양쪽 사이에서 생존과 번영이라고 하는 국가 목표를 지킬 수 있는 거죠. 반면에 병자호란 당시의 조선은 자기 방어 능력이 없었기 때문에 중립을 유지하기가 어려웠습니다. 그리고 당시 조선의 문제는 자기 방어 능력이 부족했던 것뿐만이 아니었습니다. 그때 후금에 이화과 나덕헌이라는 외교관이 파견되어 있었는데 마침 그때 청태종이 황제 즉위식을 하게 됩니다. 그때 그 두 사람이 황제 즉위식에 참여해서 절을 하라고 하는 요구를 물리치고 저항하다가 죽음 일보 직전까지 갔었지요. 그들에게는 국가의 생존을 뛰어넘는 인간이 지켜야 할 대원칙이 있다고 생각을 했던 것이죠. 그런 입장에서 명나라를 섬기는 것은 이 세계 질서에서 포기할 수 없는 문제라고 봤던 것입니다. 그래서 심지어는 세상에 망하지 않는 나라가 있느냐 하는 말까지도 했죠. 오늘날 우리 관념으로는 도저히 인정할 수 없는 주장이지만 그때는 생각이 달랐던 것입니다. 근데 제가 오늘날 입장에서 놓고 보면 당시 사람들의 세계관 자체가 그런 상황에서 그 세계관을 지키려고 그렇게 했던 것 자체를 뭐 긍정적이다 부정적으로 평가할 수는 없겠지만 문제는 제가 아쉬운 거는 그 지경에 이를 때까지 조선이 어떤 일정한 형태의 어떤 흐름이나 이런 거를 보이지 못하고 그때그때 상황에 따라서 임기응변 내지는 이 미봉책으로 청하고 관계를 끌고 가다가 결국은 이 칭제 건원과 이 선택의 기로라고 하는 이 최악의 순간으로 몰렸다라고 하는 점, 그걸 좀 우리가 깊이 반추해야 될 필요가 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 독립적인 국가로서 그리고 독립적인 사회로서 우리의 생존을 위협하면서 침략 전쟁을 먼저 벌이는 세력이 있다면 물론 우리는 거기에 다른 강대국과 연합해서 거기에 저항해야 되겠죠. 그러나 두 나라의 두 강대국이 우리의 독립성을 직접적으로 위협하지 않는 상황에서 둘이 충돌할 때 우리가 거기에 끼어서는 안 됩니다. 그 두 가지 상황은 엄밀하게 구분해야 되겠죠. 물론 엄밀하게 구분하기 어려운 상황도 있겠지만 우리는 최대한 분리시키려고 노력을 해야 될 겁니다.